من الشيطان الرجيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمون أعد لهم عذابا أليما. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كلا إذا بلغت التراقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم لعلكم ولأنعامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الهريق. نوم حسن. الشيطان الرجيم ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاهم ووقاهم الله
مسرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويسقون فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حسابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يقوم الروح إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني
ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. Ambaye amepatia tawfik ya kuanzisha mashindano yetu kuanzia mwanzo mpaka kufikia hivi sasa. Na kwa ufupi tu ni kwamba tumekuwa na vitengo vitatu ambapo vilishirikisha madrasa 5. Tumekuwa na madrasa 5, Madrasatul Aqsa ya hapa Siopot, Madrasatul Tauhid ya Punyula, tumekuwa na Madrasatul Nur ya kutoka Mugwayo, tumekuwa vile vile na Madrasatul Nur kutoka Marenga ikiwa sijakosea, na mpaka kufikia sasa ahbabi fillah, wapenzi watukufu, ni kwamba tumefikia mwisho wa kutahiniwa au wa mashindano wa wanafunzi wetu walioshiriki kutoka hizo madrasa 5. Lakini bado hatujafikia mwisho, kwa sababu mashindano yote mwisho wake ni kujulikana ni nani ni nani, yaani ni nani amepata namba fulani na namba fulani na namba fulani. Na katika mashindano yote lazima kuna yule namba 1, namba 2, 3, hivyo kuendelea. Kwa hivyo insha Allah tutaenda kuswali salatu dhuhur. Tukirudi, kabla hatujatangaziwa washindi wa mashindano ya leo, na bila shaka wote ni washindi, tunatarajia hivyo insha Allah, kwa sababu yeyote ambaye amejitolea akaja kushindana, huo tayari ni ushindi. Yaani ile step ya kwanza kutoka nyumbani ya kwamba wewe unakwenda mashindano, wewe ushashinda. Kwa hivyo nyote ni washindi, isipokuwa katika washindi kuna namba. Sasa hizo namba tunataka, lakini nyote ni washindi, ila namba ndio tutataka inshallah tujue ni nani namba 1 katika hao washindi, mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa 3 mpaka mshindi wa mwisho. Sijui tuko pamoja mpaka mshindi wa mwisho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tukirudi tutakuwa vile vile na mashindano ya watu wazima. Mashindano ya watu wazima tutakuwa tunauliza. Tumefurahi sana na mengi zaidi inshallah tutazungumza tukitoka msikitini. Wajazakumullahu khairan jazaa. Tunaomba wote jinsi tulivyohudhuria, jinsi ambavyo tuko hivi sasa, asipungue hata mmoja. Yaani turudi hivi tulivyokuwa, na kila mmoja amaki kiti chake pale ulipokaa, tunatarajia ukae pale pale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Abdul Aziz. Toka Mama Gulu. Bado huko. Salamu alaikum.
Muzammil. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya imani. Kwa hakika leo ni siku ya furaha sana kabisa, kama kwenye Qur'an tuambiwa shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na ni mwezi ambao kwamba Qur'ani imeshushwa ndani yake, na hapa unapoona nyuma yangu kuna vikombe hivi, ndipo kwenye mchiwano au kwenye mashindano ya Qur'an inayofanyika Siopot Masjid Jamia. Kwa wanafunzi waliohudhuria hapa na wanafunzi wengi kabisa, ikiwa madrasa 5 zilizohudhuria hapa, na hasa kuhudhuria kwao hapa ni kushindana katika mashindano ya usomaji wa Qur'an. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru imani, tunaambiwa falyatanafasi almutanafisun, tunashauriwa kushindana katika mambo ya kheri kama haya ya kusoma Qur'an. Kwa hakika ni wanafunzi wadogo kabisa wanaosoma Qur'an kwa tajwid, kwa herufi ambazo kwamba wallahi utasikia raha moyoni. Na ukiangalia mji huu ulio Siopot ni jamii ambayo kwamba wallahi wengi wao ni wakuslimu, lakini Qur'an wanaosoma hapa ni Qur'an ambayo kwamba makharij ya herufi yake ni mazuri sana kama mtu aliyezaliwa Maka. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya imani, kwa hakika sasa hivi watu wanaelekea msikitini kuswali, na baada ya hapo watarudi tena kuendelea kupata matukio kamili, nani ndo mshindi. Hakika wote ni washindi, lakini lazima tupate mshindi nani, namba 1, namba 2, namba 3, kwa sababu asiyeshindwa sio mshindani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya imani, kwa hakika usiondoke wala usibanduke, shikilia simu yako uendelee kuangalia mashindano haya ya Qur'an iliyopo Siopot Masjid Jamia. Ni mimi wako Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV nuru ya imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya imani, kwa hakika TV yako inakurushia matangazo na inakurushia da'wa mbalimbali, mawaidha mbalimbali kupitia mtandao wa YouTube online TV. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya imani, ukiwa na ushauri au ukiwa na mawazo yote, unaweza ukaandika sehemu ya comment hapo, na kwa hakika tutashughulikia mawazo yako. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya imani, tupo katika mashindano ya Qur'an katika kijiji cha Siopot mjini Busia County, na tutazungumza na wafadhili walioandaa mashindano haya ya Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunaambiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio mwezi ambao kwamba Qur'an imeshushwa ndani yake, tunapaswa kusoma kwa wingi, na hapa tunataka kuzungumza na mfadhili aliandaa mashindano haya, tujue hasa ni kwa sababu gani ameamua kuandaa matangazo, kwa sababu gani ameamua kuweka mashindano haya ya Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na pia tufahamu madrasa waliohudhuria hapa ni madrasa ngapi, na pia alikuwa vipi kufika katika maeneo, kwa sababu umati umejaa katika uwanja huu wa Jamia Siopot. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya imani, twende tukaulizane maswali na mfadhili wa mashindano haya. Asalamu alaykum. Mzima kabisa. Mashaallah. Kwa majina unaitwa nani sheikh wangu? Mimi naitwa Fadhil Rajab Hassan. Mashaallah. Mkazi wa wapi? Mkazi wa Siopot, lakini kikazi niko Nairobi. Mashaallah, pengine mkazi wa Siopot, na tunaona mashindano haya ya Qur'an, mashaallah, mashindano mazuri sana. Wanafunzi wadogo wameweza kusoma Qur'ani vizuri, japokuwa wengi wao utasikia hapa ni wakusilimu, lakini walivyosoma Qur'ani mashaallah, wamesoma Qur'ani ni kama Waarabu waliozaliwa Maka. Pengine ulifikiria nini au ni kitu gani ukawaza ukasema uandae mashindano haya ya Qur'an katika huu mji? Na kusema kweli, lengo kuu na shabaha vile ulivyoelezea hapo mwanzo, Qur'an ndo desturi yetu, ndo kila kitu chetu, na vile mimi ni mkazi wa hapa, nikaona njia moja ya kuweza kuweka vijana pamoja na kushikamana na Qur'ani ni kuwekea mashindano kama haya, ili wazidi kupenda Qur'ani na kupenda kitabu cha Allah, kwa sababu siku zote tunafanya kwa sababu ya kutaka yani thawabu kwa Mwenyezi Mungu, na njia moja pekee ya kumfanya mtu kupenda kitu ni kumzawadi na ili akipende zaidi. Kwa hivyo njia ambayo kwamba tumesababisha tukawekea mashindano ni kuwavuta wale ambao kwamba huwa wachukulii dini kwa ni muhimu waweze kupenda dini,
na waweze pia wajue katika Qur'ani pia kuna mashindano, unaweza ukapata zawadi mzuri kubwa zaidi unaposhikamana na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengine mashindano haya ni katika watu waliohudhuria hapa ni sehemu mji huu wa Siopot au kuna watu nje ya Siopot? Kuna wale ambao wametoka nje ya Siopot. Hapa Siopot nadhani tu ni moja katika wale wanaoshiriki. Kuna karibu madrasa 4 zingine ambazo kwamba sio Siopot, ikiwemo kutoka Port Victoria Marenga, ingine Kaina pia ni mbele kidogo ya Port na Funyula na sehemu tofauti. Kwa hivyo na huu ndio mwanzo tu, lakini tunatarajia baada ya miaka zinazokuja ziwe zaidi ya madrasa 10 na zaidi inshallah. Na pengine madrasa hizi sio Kaina iko sehemu kama Malaba kama sijakosea, na pengine matangazo haya mashindano au walipata taarifa vipi kufika eneo hili? Yani hao wenyewe madrasa mlitumia mfumo gani kualika watu wa mbali? Pengine mlitumia media yote au mmetangaza PA barabarani au misikitini au mmetumia mfumo gani, kwa sababu naona umati hapa watu ni wengi sana? Sema kweli mfumo kama tumetumia walimu kwa sababu na mashekhe wa hizi maeneo, kwa sababu hawa mashekhe wanakuwa wako na muungano wao. Sasa tulipoelezea wale kwa tunataka tulete mashindano huko nyumbani, sasa wakasema vile sisi tuko na jumuiya yetu kama mashekhe, tuomba tuanze sisi, baada ya hapo inshallah tutaweza kualika wale wengine ambao kwamba watakuwa na pia inshallah pia miaka zinazokuja tutaomba pia kueneza katika kutumia katika vyombo vya habari tofauti inshallah. Pengine samani ni hii mashindano ni kikundi ambacho kwamba unacho ni foundation fulani au organization fulani imeandaa au ni wewe mwenyewe rasmi? Hii ni mimi nimetafuta wadhamini, na baada ya kutafuta wadhamini na kuelezea kwa nataka kuanza kitu fulani kule nyumbani, wakaona ni jambo la muhimu na wakaweza kunisaidia, ndio nikaweza kufanikisha huu maandalizi. Jina la wadhamini yani kunao ikwendele Mombasa Mezimila na wengine ambao kwamba walikuwa hawapendi kutajwa, kwa sababu kuna watu ambao kwamba akitoa kheri hataki kutajwa kuwa ametoa kheri. Pengine Sheikh, pengine utubie siri katika mashindano haya, mshindi nambari wa kwanza pengine ataweza kuzawadiwa nini? Pengine pale kuna tunatarajia kwanza kumpatia kikombe. Hiyo kikombe kwanza ni moja, yani ya ukumbusho, ila akiona atakuwa anakumbuka mimi nimepata kwa sababu ya Qur'an. Na pia tunaanza kwa zawadi kama senti za kumpatia motisha, senti kama tunatarajia kama ni kidogo sana 10,000 kwa yule ambaye kwamba atakuwa mshindi wa kwanza katika kategoria ya juu inshallah. Shukrani Sheikh wangu, asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni mfadhili ambaye kwamba alitafuta ufadhili wa kuweza kuandaa mashindano haya ya Qur'ani yanayofanyika Siopot. Ni mji mdogo sana, lakini ukiangalia waliohudhuria hapa ni kama ni mji mzima wa Busia. Kwa hiyo hii ni nguvu ya Qur'an. Qur'ani ni pozo kwa wenye uhitaji wa kupona. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, matangazo haya yanarushwa kwako kupitia TV yako pendwa ya Zamyl TV Nuru Imani, lakini usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kulike, ili wengine waweze kupata ujumbe huu na waweze kupata taarifa hizi, ili nao pia waweze kuingia na imani kama TV yetu tunavyosema Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, kwa mara nyingine tena tukiwa katika mashindano ya Qur'ani mjini Siopot Masjid Jamia, na hapa tutaanza kuzungumza na wazazi au wamama ambao kwamba pengine wana wanafunzi wao ambao kwamba wamehudhuria katika mashindano haya ya Qur'an. Tukazungumza na wazazi hawa tuweze kujua dhumuni hasa na lengo hasa, pengine kuna mchango wote au kuna ushauri gani au wameweza kuona jambo gani katika mashindano haya ya Qur'an. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, twende pamoja tukaongee nao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, kama nilivyokueleza kwamba tuko katika mji wa Siopot Masjid Jamia, na haya ni mashindano ya Qur'an ambayo kwamba muda sio mfupi watu wameenda kuswali na watarudi hapa kuendelea na matokeo, nani namba 1 nani namba 2, japokuwa wote wameshinda, isipokuwa tu lazima tupate mshindi. Asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na hapa tutazungumza na mzazi ambaye kwamba waliohudhuria hapa, pengine tufahamu ana watoto hapa waliohudhuria katika kusoma Qur'an, na pia tufahamu jina lake na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Unaitwa nani? Naitwa Sofia Saidi. Mashallah, mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa hapa Siopot, ni mkazi wa Busia lakini nafanya kazi hapa Siopot. Mashallah. Vipi mashindano haya ya Qur'ani pengine umeonaje? Alhamdulillah, mashindano mazuri. Tumeona vijana wamejizatiti kabisa kwa mashindano ya leo. Matayarisho yamekuwa mazuri
nadhani walimu wamefanya kazi ifaayo na mashindano yamekuwa kabambe kweli kweli. Mashallah. Vipi matangazo haya, taarifa matangazo haya mashindano Qur'ani umeyapata wapi? Kwenye mtandao au kwenye misikiti au umeletewa taarifa nyumbani? Nimepata kwa mtandao. Tuna kile kikundi cha Waislamu wa sehemu hii, nimepata taarifa kutoka kwa hiyo kwa huo mtandao, alafu pia tukapata taarifa msikitini kuanzia Ijumaa iliyopita kwamba kutakuwa na mashindano, na watoto wakawa pia humu kuna wanafunzi ambao walikuwa wanatuambia kwamba kuna mashindano wanaenda kushiriki. Mashallah. Vipi, una mtoto pengine aliyeshiriki katika mashindano ya Qur'an? Sina mtoto, lakini kama mwalimu nina mtoto ambaye hata leo hii wamekuwa na mtihani kuna wale wa junior secondary wamekuwa na mtihani leo asubuhi. Hata saa hizi ninavyozungumza kuna karatasi ya mwisho inafanyika, lakini niliwaombea ruhusa kama mwalimu wa Kiislamu na ni mwalimu wao, ndiposa baada ya kumalizana na mtihani wa mchana nikaamua pia mimi nikuje nishiriki, nione vile vijana wangu wanashiriki kwenye mashindano. Mengine mashallah. Unasomesha shule gani? Bujuanga Junior School. Mashallah, nashukuru sana. Unaitwa nani? Naitwa Sofia Saibu. Pengine kwa ushauri au kuna saa kwa mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, pengine neno la mwisho pengine unaweza kuambia kitu gani? Ningependa kuambia kwamba mashindano haya yaendelee, kwa sababu hata sisi ni wazazi na tungependa mara nyingi unapata kwamba wazazi wa sehemu hii kuja kuwa na mashindano kama haya. Mara nyingi mzazi anaona haoni manufaa ya mtoto kuendelea labda na kusoma madrasa, lakini mashindano yakiwa hivi mzazi anaona umuhimu wake, kwa sababu anaona mtoto wake hata bakia tu hapa, bali anaweza enda mbali zaidi. Shukrani sana. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni mama ametoa ushauri wake na akisema kwamba mashindano kama haya yaendelee, kwa sababu wale wanafunzi ambao kwamba wameacha madrasa ili waweze kujua dini yao na waweze kujua Qur'an, kwa sababu Qur'ani ndio msingi wa Uislamu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tutazungumza na wengi ambao kwamba walikuwa hapa, ikiwa pamoja na wanafunzi na wazazi. Ikiwa mzazi wa kike tayari tunaweza kuzungumza naye, tutaenda kuzungumza na wazazi wa kiume pamoja na wanafunzi pamoja na walimu wao na pamoja na wakazi wa mji wa Siopo. Ungana nami Al-Ustadh Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tukiwa Siopot kaunti ya Busia, na nyuma yangu haya ni mashindano ya Qur'an iliyoandaliwa na Organization Foundation ya Al-Ittisam ambayo kwamba inapatikana Nairobi kama sijakosea, na haya ni mashindano ya madrasa ambayo kwamba imehudhuria madrasa kama 5 hivi, na hapa ni madrasa wanaume kwa wanawake wakichuana kipasavyo kwa mashindano ya Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia falyatanafasil mutanafisun, tushindane kwa mambo ya kheri kama haya. Tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni 10 la mwisho kabisa, na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaambiwa shahru Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao kwamba Qur'ani ilishushwa ndani yake, na kwa hakika tunapaswa kusoma Qur'ani kwa wingi, na haya ndio mojawapo ya matendo ambayo kwamba tunapaswa kufanya ndani ya Ramadhani, ikiwa ni mashindano ya Qur'ani yanayofanyika katika Masjid Jamia Siopot, na tutaongea na wakazi wa humu pamoja na walimu pamoja na wazazi wa wanafunzi waliokuwa katika eneo hili, na pia tufahamu hawa wadhamini wa mashindano haya, je, waliona kitu gani kuweka mashindano haya katika mji huu ambao kwamba uko ndani sana, japokuwa ni mji mdogo ambao kwamba Siopot unapatikana Busia County, lakini mji mdogo, lakini ukiangalia nyuma yangu ni watu waliohudhuria ni wengi, utadhani ni kama tuko Nairobi, lakini hapa tuko Siopot vijijini. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, usisahau kusubscribe pamoja na kushare ili kupata matangazo haya na mawaidha mbalimbali na dua mbalimbali kupitia TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.